ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚତର ତାଳି କରି Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Yesus Masihku. Haleluya. Kita kita Prabhu goroh nanti ucap berkata di zaman Prabhu को बहुमूल्य नाम है प्रभु को महान नाम धन्यवाद दिए प्रभु आमान को अनुग्रह करे आमान को दया करे यही गोटे सप्ताह पर आज पवित्र दिवस रे ताहां गौरव करिया पाई प्रशंसा करिया पाई आमान को आह्वान करिथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे स्थानीय बाळबागे को धन्यवाद दिए एवं बसिवा प्रत्येक को बापा मां भाई भौणी प्रत्येक को स्वागत करिवा सहित आज रे वाक्य कहया पाई मते सुजोग देथिबारु सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आपन को ख्रीष्ट प्रेमर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज्ञा कहउथिले हमरे जेमिति ईश्वर को वाक्य केमिति सुनिबा पाटी दंड करी सुनिबा कि निरवतार सहित सुनिबा मो केतरा क्वेश्चन मो पचारे को चाहे गत संडे के के आस्तिले गत संडे अच्छा सेही जो माने हाथ टेकी छथि सेही लोक मान को पचारे को चाहे वाक्य केमिति लागेगा बहुत भलो धन्यवाद कोन प्रसंग थिला बढ़िया प्रश्न अच्छा कि आज्ञा के ताको ना कोन के कहिथिले मुख्य टॉपिक थिला मन परिवर्तन केते जण मन परिवर्तन केते जण मन परिवर्तन हाथ टेकी आते पता पे जणे आ ये के सुनिलो कहला समस्त टेकी जाइतिलो माने किंतु केते जण मन परिवर्तन कहिला मात्र मु काहे के पता कहला तो चाहे आमाने ईश्वर को वाक्य सुनुछु ना नहीं चर्च को आसुछु वाक्य पढुछु खाता पेन रे लेखुछु सब करूछु उपासना जाउछु शुक्रवार आसु सब करूछु किंतु आमाने केडे बड़ वक्ता भी आसु केमिति लोक भी आसु 3 घंटा भी वाक्य सुनु केमिति वाक्य भी सुनु किंतु ते विषय हो नै कोन मन परिवर्तन होई कारण कोन लाभ अछि कि नहीं लाभ नहीं हम ईश्वर को वाक्य सुन जते में लिखा जाए आपण माने पढी भी जदी के से गीत संहिता 85 तार 8 पद लिखा जाए कोन लिखा जाए कि प्रारंभ पढी देबा तापर हम ईश्वर को वाक्य गीत संहिता 85 ର 8 पद लिखा जाए सदा प्रभु परमेश्वर जहा कहिबे ताहा आम्बे शुनिछु कारण से आपना लोक माननको ओ आपना सद्भक्त माननको शांतिर कथा कहिबे हां सेटा ठीक रो सदा प्रभु जेहु कथा कहंते सदा प्रभु जेहु जे आज्ञा को द्वारा हो कि मो द्वारा हो कि कैलाश के को द्वारा हो कि जे प्रकाश भाई को द्वारा हो कि जहां को द्वारा भी होना काहे जेहु सदा प्रभु जेहु कथा कहंते ताहा माने सुनुछु हां नेक्स्ट मात्र से माने पुनर्बार मूर्खता प्रति न फेरंतु हां सेटा इम्पोर्टेंट मात्र से माने सुनुछु माने समस्त सुनुछु मु भी सुनुछि समस्त सुनुछु किंतु आमने पुनर्बार कोन करछु से मूर्खता फेरुछु तार अर्थ माने टोटली मन परिवर्तन होने आमान एही वाक्य आ जेउ कोने जोटा कि मात्र तार 3 पर अधिक पद कोन लिखा जाय हां मन परिवर्तन करो कारण राज्य सनिकट एटा वाक्य कोन आज नुआ कि नहीं ए वाक्य आमाने जन्म हेबाटारु प्रभु को जानि पाटारु आदि पर्यंत सुनी आसुछु मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सनिकट मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सनिकट जेतिकी सनिकट होउची जेतिकी आमाने मन को कोन करछु परिवर्तन करि पाउ ताहे आमानकर सुनिबार कोन लाभ अछि कि जदि आमाने सुनुछु आमाने ईश्वर को वाक्य प्रति मन परिवर्तन करनु जे वाक्य आमाने ग्रहण करछु केते बडा भाई बोलथिले जहा कि सेही वाक्य मु कहि कि नै आगे भी कहउथिले कि आज्ञा कहंती नै कि कैलाश आज्ञा कहिबे नै मात्र सदा प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा कथा कहंती सेही वाक्य को जदि आमाने सुनि जदि आमाने मन परिवर्तन करनु
ଆକାର ଦେଇଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଯିଏ କଥା 33 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 33 ପଦ 31 32 33 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ସବୁ କରନ୍ତି ଆମେ ଉପାସନା ବି ଆସିଥାଉ ସବୁ ବି ସେ ଲେଖିଥାଉ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି ଓ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ମାତ୍ର ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବସୁଛୁ ଲେଖୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ମାତ୍ର ଆମେ ପାଳନ କରୁନା ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ କୋଉ ବକ୍ତା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ମାନେ ସେ କିଏ ବେନିହିମ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଜିତୁଲି ମାଗି ଆସନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିକି ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନୁ ତାହେଲେ କିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ପାଳନ କରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବାଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କେତେ ଝାଳରେ ଆମେ ବସୁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସେହି ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶୁଣିବାଟା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥିର ମନରେ ଶୁଣିବା ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ଆସୁ ଆମେ ଆଜିର ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ଶୁଣିବା ଲୋକ ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ବି ଆପଣମାନେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧିକ କହିବ କି ନୂଆ ବାକ୍ୟ କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସି ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେହି ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ହାଲେଲୁୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେତା 3 ପର୍ବ 11 ରୁ 13 ପଦ ଯାଏ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଯେକୌଣସି ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ପାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବାବୁ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେତା 3 ପର୍ବ 11 ପଦ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ନିଜେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି ପ୍ରେମ ସେହିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦେବତା ଶୁଣି ପାଳନ କରିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ଦେଖୁଛ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ହେଉଛି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଳି ଧରିବା ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା କଣ କହିବା ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ ମୋର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରି ରଖନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ତେସଲୋନିକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ବା ମିଶନାରୀ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର 3ଟି ଯାତ୍ରା ସେ ସୁସମାଚାର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ
ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର 3ଟି ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସେ କରିଥିଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଏହି ତେସଲୋନିକେୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲେ? କେତେବେଳେ ନା ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 13, 14, 15, 16, 17 ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମିଶନାରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତେସଲୋନିକେୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଚିଠା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ନା ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 50 ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ଲେଖା ଯାଇଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ପର୍ପସ କଣ, ଖାଲି ତ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବି ଆଉ ସାଜ୍ଞା ସାହିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇ ପାରୁନି, କିଛି ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆସି ପାରୁନି କି ସେମିତି। ତ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମିଶନାରୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତେସଲୋନିକେୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ସେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଚିଠିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ବା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏନକରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ଏକ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଶା ଭରସା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ପତ୍ର ବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ବା ଏହି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି କୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ନ ପଡ଼ିବ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ପୃଥକ ହେବ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟତା ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ କରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ବାପା କିମ୍ବା ଜଣେ ମା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଖରାପ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ବା ଗୋଟେ ଏଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଣେ ବାପା କଣ କଲେ, ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲେ ଆଉ ତାହାକୁ 2-3ଟା କଥା ସେ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ପୁଅରେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ସାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ। ଯେକୌଣସି ବାପା, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ବାପା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ବାପା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ତୁ ଏଠାରେ ଏକାକି ରହିବୁ, ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ, ଆଉ ଗାଧା ପାଧା ହେଲା ବେଳକୁ ତୋ ଶରୀରକୁ ତୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ
ସେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି କଥା ଯେମିତି ନ ଶୁଣିବୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଖିବ ବୋଲି ଏଇ ତିନିଟା କଥା କହିଲ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମିଛ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିକାଲ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦେଇଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏ ବାପା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ବିବ୍ଲିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁଅ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବୁ ତୋର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ, ତୋର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବ। ତୁ ପାଠ ପଢିବା ବଦଳରେ ତୋର ଲାଇଫ କଣ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତକୁ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ନ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଥ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଆମେ ଉପାସନା ଆସୁନୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ ସତ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ସେଟା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଚାରୁ ଖାଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ। ଅଛୁ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ, ମନ ହଉନି, ଅଳସୁଆ ହଉଛି, ଡ୍ୟୁଟି ସାରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଏ ଝିଅ ଉପାସନା ଯାହା ନା ଭଲ ଏ ପୁଅ ଉପାସନା ଯାଉଛୁ, ମୋର ହାତ କଥା ହଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ରୋଲ ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରାମା ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଠି ସେ ଜଣେ ଫୋନ କଲେ, ଭାଇନା ମତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା 2-3 ଥର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4-5ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗେନି କହିଲେ। ତ ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି କି କହିଲା ମତେ। କଣ କାମ କରିବି? ତୁ ମିଛ କଥା କହିକି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବି କି କହିଲା ମତେ। ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲି, ନାଇଁ ବା ଝିଅ ତୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସେ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ମିଛ କଥା କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଭଲ କି? କେତେ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ବୋଲି? ସର୍ଭିସଟା ଭଉଣୀ ମିଛ କଥା କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଠିକ ହବ? ମୋ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ସେଟା ଠିକ ହବ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ମିଛ କଥା କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଠିକ ହବ କି? ଦିଦି ମିଛ କଥା କହିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଭଲ କି? କେତେ ଜଣ କହୁଛୁ ଭଲ ହବ ଦେଖି? ଭଲ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ଠିକ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ହବ କି? ବାଇବଲ ମନା କରୁଛି ମିଛ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମିଛ କଥା କହିଲେ ମାନେ ତମେ ବୋଲୁ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟତାର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା? ଅଫିସରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ମା ମରିଗଲା କି କଣ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବୋଲିକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଛି, ଠିକ ହବ? ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ଅଫିସରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଛ କଥା କହିକି ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା ହେଇପାରିଲା। ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଥିଲି ନା ଉପାସନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଲଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଲେଇବାଟା ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣେ ଯାହା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ କେବେ ମିଛ କଥା କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାଉଛି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ମିଛ କଥା କୁହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କଥା କହୁଛି? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଫେଲୋସିପକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଖାଲିରେ ରହୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାରକୁ ଆସୁନୁ, କିଛି ଆସୁନୁ, କିଛି ଆସୁନୁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସ ମାନେ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରକୁ କଣ କରିବ ନା ପବିତ୍ର ରଖିବ, ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଏ ପୁଅ ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଭଲରେ ତୋର ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବୁ ବୋଲି କହିଥାଉ।
एटा तो हमने चिंता करिबा बिब्लिकल भाबरे एटा देखुचा माने आउ प्रभु जी ख्रीष्ट बा पिता परमेश्वर हमन को कहंती जे निज शरीर को की प्रकार पवित्र रखिबा यत्न रखिबा कारण एही ईश्वर शरीर होची जणे ईश्वरकर मंदिर अटे पढ़ी दियंतु से प्रथम कोरिन्थियो 6 पर्व 19 पद 20 पद लिखा जाए आही शरीर ईश्वरक मंदिर एही शरीर का माने निज इच्छा माने व्यवहार करि परिबा नाही ओबा तुमनकर शरीरते ईश्वर ठारू प्राप्त तुमनकर पवित्र आत्माकर मंदिर एहा करण जानो नहीं आउ तुमे माने निज निजर नहो कारण तुमे माने विशेष मूल्य रे किना जाय छ एनो तुमनकर शरीर रे ईश्वरकर गौरव प्रकाश होबा दरकार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एही शरीर आज्ञा एही शरीर मोर नाही एही शरीर होती किना जाईतिबा शरीर किना जाईतिबा जीवन ताकि प्रभु आपना से आमन को किणी छंती तेनु करे एही शरीर को आमने की प्रकार यत्न रखिबा की प्रकार पवित्र रखिबा ताहा आमन को ऊपर निर्भर रहिता है आमने शरीर को आमने पाइछु जे आमने की प्रकार व्यवहार करछु की प्रकार आमने कोन करछु मन इच्छा व्यवहार करछु आमने नाश खाउछु गुडा को खाउछु आमने गुटका खाउछु मद पिउछु जहा नाही ताहा शरीर को आमने नष्ट करूछु ए शरीर कोन जानंती नाही आपण ईश्वर को जे प्राप्त है एही शरीर की कोन जानंती नाही आपण ईश्वर को रागत अछि कारण एही शरीर को प्रभु आपना प्रतिमूर्ति रे निर्माण करिसथि हालेलुया जदि से जदि निर्माण करिसथि तेबे ताहाकर किछि मूल्य अछि कि नाही निश्चित भाबरे अछि मोर प्रिय भाई भणी माने आमने जेते जण भी चिंता करतो एही शरीर को विनष्ट बाकू दउछु एही शरीर को माने यत्न करूनु आज आपण माने यत्न नियते एही शरीर को पवित्र रखिया ପାଇଁ चेष्टा करो काली गुटे मु न्यूज रे देखुଥିଲି जणे मधुआ कोन करछन्ती आपण समते जानिते जे न्यूज देखुछन्ती जणे मधुआ कोन करछन्ती आ से नाग सापुडा को खाइ देछ माने देखंतु माने मधुआ हातरे कोन असंभव होनी कोन होनी समस्त किछ संभव होई पारि से पुणे में मेडिकल रे ट्रीटमेंट होती पुणे नाग सापु को जदी मधुआ खाइ दबो माने मधुआ को पाखरे कोन न हेबो कोन अछि कि एको आश्चर्य सब किछि हेइ जाउती ताको पाखरे ए प्रकार घंटी जाउती मोर प्रिय भाई भणी माने तेणु करे मो कहबा कथा आज प्रेरित पाउलंक द्वारा एही मंडली को जो शिक्षा दउछंती आज हमन को जीवन को पवित्र सुग्राह्य बळि रूपे उत्सव करबा हालेलुया तेणु करे रोमियो पुस्तक लिखा जाए तुमनकर शरीर आउ ईश्वरकर सुग्राह्य बळि रूपे उत्सव करिया आवश्यकता रहछि कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो पाई आपण मानक पाई ताको जीवन एही जगत रे देथिले हालेलुया तेणु करी ए जीवन को पवित्र शरीर को पवित्र कर रखिबा आमनकर नितांत आवश्यकता रहछि तेणु करी शेष विषय से कहउछंती कोन ए पो तू ए जते बेले से स्थान रहिबू आ माने जे प्रकार जेउ खाद्य पाइ तू से स्थान को जाइछु सेही खाद्य तू परिबो जते बेले कहउछंती ए कथा जदि हमने चिंता करबा प्रभु मते आपण मान को केउ खाद्य पाइ जगत को पठेछि केउ कारण पाइ जगत को पठेछंती खाइ की पी की सुई की मोबाइल रे से इंस्टाग्राम देखिया पाइ पठै नंती खाइ की पी की आपण मान को सेल्फी लेबा को पठै नंती खाइ की पी की टीवी रनेबा पाइ पठै नंती मोर प्रिय भाई भणी माने हम माने ए जे प्रकार ईश्वरकर इच्छा साधन करबा ईश्वरकर गौरव प्रकाश करबा सेति पाइ मते एवं आपण मान के जगत को पठै छथि हालेलुया जिसरा का 23:7 पद लिखा जाए आपना गौरव से आपण मान को मते सृष्टि करछथि मोर प्रिय भाई भणी माने अति खाली से हमन को जगत को पठै नांती मात्र आमने जे प्रकार ताहांकर गौरव करि परिबा ताहांकर प्रशंसा करि परिबा सेति पाइ से मते एवं आपण मान के जगत को पठै छथि हालेलुया के आदि देखु छामान को काकु काकु तो केते जण को तो बालक भाव रे पठै छथि के तो चालक भाव रे काकु तो प्रार्थना वारियर भाव रे काकु तो म्यूजिशियन भाव रे काकु तो गायक भाव रे विभिन्न प्रकार लोक मान को विभिन्न प्रकार पदवी रे विभिन्न प्रकार उपाय से मान को जगत को पठै छथि कि एते कि जत्नवान हेबा दरकार जे मते प्रभु कोन पाई आह्वान करिसथि हालेलुया मते प्रभु कोन पाई आह्वान करछथि आह्वान रो कोन को की प्रकार व्यवहार करूछि जदि मो जदि जणे गीत गाय पाई मते प्रभु जदि सुजोग दैछथि प्रभु को निमंते गीत गायबा दरकार हालेलुया जदि मो बाजा मारिया पाई सुजोग दैछथि एही ज्ञान दैछथि मो प्रभु को निमंते इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करबा दरकार हालेलुया
आज अनेक लोक माने अछंती प्रभुकर आहत हेकि प्रभुकर मनोनीत हेकि से माने प्रभुक विरुद्ध रे कार्य करछंती। आज आमाने निजको सतर्क करिया मोर प्रिय भाई भणी माने प्रिय सरक लोक माने आमाने जे आह्वान रे आहत हेचो से आह्वान को माने परिपूर्ण करबा सक्सेस करबा ताहा ईश्वर को इच्छा। हालेलुया। शैतान केबे मध्य चाहिबे नै जे ए व्यक्ति एटा भलो काम करू बोली चाहंती नै। सब बेले शैतान चाहे जे तांको इच्छा को साधन करे पाई जगत। हालेलुया। तेणु करी आमने सब बेले सतर्क रहबा दरकार। आमान को प्रभु काहे की मनोनीत कले मते प्रभु काहे की आह्वान कले जगत रे कोन पई उद्देश्य कोन आपण माने केबे खोजी छथि कि ए जगत रे आपण माने अछंती आमे समस्त अछु आपण माने केबे चिंता करछथि कि प्रभु मते कोन पई डाकी प्रभु मते कोन पई आह्वान करछथि। हालेलुया। एफिसियो 1:4-5 पद देखा जाए पवित्र ओ अनन्यन हेबा पई से आमान को आह्वान करछथि। आमे जे प्रकार पवित्र हेबा आमाने जे प्रकार ब्लेमलेस लाइफ जीवन यापन करिबा सेति पई से मते एवं आपण मान को आह्वान करछथि। राखि छ एफिसियो 1:1 अर्थात आमे माने जे परी ताको साक्षात करे पवित्र ओ अनन्य हेउ एति पई से जगतर पतन करले ताको थारे आम मान को मनोनीत कले। हालेलुया। केते बेले से मनोनीत कले केते बेले कत वर्ष मनोनीत करछथि कि केते बेले भौणी माने केते बेले जगतर पतन पूर्व से आमान करछथि आह्वान करछथि डाकी करछथि मनोनीत करछथि आमे जे प्रकार पवित्र हेबा काहे कि ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमान कोन कले आमाने अधार्मिकता बाबत अंधकारमय थिलो किंतु सेही स्थान आमान को जते बेले से काढी छथि आमान को कोन पाई काढी कारण काहे कि से आमान को मनोनीत कले जेहेतु आमान को पवित्र करिया पाई कारण से निजे पवित्र परमेश्वर तंती सेति पाई से आमान को मध्य ए लोक मध्य ए जीव मध्य ए को मध्य मो पर पवित्र जीवन यापन करू बोले से कोन करछथि आमान को से अंधकार रो आमान को से पापमय जगत रो आमान को सेपरेट करछि। जदि आमाने को प्रभु मते आपण मान को डाकी छथि ताहाले आमाने पवित्र हेबा को पड़िबो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जदि मते एवं आपण मान को प्रभु आदि डाकी छथि से अंधकार रो से खराब जगह रो से अधार्मिकता पथरो तबे आज आमाने निजको सुसज्जित करबा पवित्र जीवन यापन करबा। तेणु करी आज प्रभु आमान को कोन पाई ए डाकी छथि तार गौरव प्रशंसा देश को आमान को पूर्ण करबा पड़िबो। प्रभु आमान को कोन पाई निर्माण कले प्रभु आमान को कोन पाई सृष्टि कले मोर प्रिय भाई बहन से आमान को से ताहा को जानिबा ताहा को नॉट गॉड आमान ईश्वर को जानिबा पे आमान को से कोन करछथि ए आमान को जा कि आपण माने पढिबे से कोन केते पुस्तक देखा जाय छी के कहि पारिबो ईश्वर को जानिबा ही अनंत जीवन केते पुस्तक देखा हां जौन 17 पर्व 3 पद लिखा जाए कोन ना ईश्वर को जानिबा ही अनंत जीवन आमान को से डाकी छथि आमान को से आह्वान करिसथि आमान को मनोनीत करिसथि केवल ताहा को जानिबा पाई ताहा को गौरव करिया पाई एवं से कोन पाई आमान क्रिएट करिसथि ताहा को प्रेम करिया पाई ताहा को आदर करिया पाई से आमान को कोन पाई डाकी छथि ताहा को ग्लोरीफाई करिया पाई प्रशंसा गौरव करिया पाई एवं से सब से आमान को डाकी छथि ना ताहा को सहित रहइया पाई। हालेलुया। जदि आमान ताहा को प्रेम करछु ताहा को कथा मानछु ताहा को कथा रा जीवन यापन करछु ताहा को प्रशंसा करछु ताहा को जानछु ताहा माने ताहा को सहित गोटे दिन रहइ। हालेलुया। से आमान को निमंते स्थान प्रस्तुत करछथि आ सेही स्थान रे आमे समस्त से स्थान रहइ पाइछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय मंडली प्रेरित पाउलो एई थेसलोनिके मंडली निकटको केन्द्र उद्देश्य नै कि मोसे तेबे कहउतली भ्रांत शिक्षाटारो जे माने जे प्रकार आउ आगो को न जिवे भ्रांत शिक्षा रे पढि जे प्रकार प्रभु को न भूलिबे सेति पय से मानको शिक्षा दउछंती कारण प्रभु जी जते बेले से रोम रे बा से करंत थिले सेते बेले प्रथम थर से मानको प्रभु जी कृष्णकर आउ जन्म मृत्यु एवं पुनरुत्थान एवं आगमन विषय से प्रचार करथिले आउ सेही वाक्य जते बेले आउ से शुणिथिले ओए तो प्रभु प्रेरित पावलो सेमानक पाखरे नांती तेडु परे ओए तो अन्य भंड बाबादी माने आसीकी ओए तो एई मोर लोक मानको ओए तो भंड ख्रीष्ट रेबा अलका टीचिंग फॉल्स टीचिंग रे से माने कहिबे बोली कि से प्रेरित पावलो सेमानको शिक्षा दउछन। हालेलुया। मोर प्रिय भाई भणी माने आसु आज माने आओ से प्रेरित पावलो पुनर्बार से शिक्षा मान देउछन जे प्रकार से माने शारीरिक अभिलाष रे न पड़िबे से माने जे प्रकार आओ शारीरिक अभिलाष शारीरिक डिजायर आओ से माने जे प्रकार ताको जीवन रे न रही
ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବ, ଇଚ୍ଛା ବିଷୟ ଆସିବ। ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷତାରୁ ମୁକ୍ତ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହି ତେସଲୋନିକେ ତାର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପଢିଲୁ ତାର 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। କଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସୁସ୍ଥିର ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏହି ସୁସ୍ଥିର ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ବିପରୀତ ହଉଛନ୍ତି ଅସ୍ଥିର। ସୁସ୍ଥିର ୱାର୍ଡ ତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଅସ୍ଥିର। ଏହି ଜଗତରେ ଏହି ପାଉଲ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ କରି ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଫଲସ ଟିଚିଂ ଠାରୁ, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ କଣ ହେଇଛି ନା ଅସ୍ଥିର ହେଇଛି। ତେଣୁ କରି ଏହି ସ୍ଥିର ୱାର୍ଡଟା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଣ ରଖନ୍ତୁ ନା ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଜଗତ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ଜଗତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଜଗତ ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? କେତେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତେ କେବେ ଶାନ୍ତ ବେଳା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କେମିତି ହଉଥିବ? এটা কেবে স্থির রহিব কি? রাতি 12টাରେ, রাতি 1টাରେ স্থির রহিব না। কেবে স্থির রহিব না সমুদ্র। ঠিক সেই প্রকার মোর প্রিয় মণ্ডলী, এই জগত গোটে অস্থির জগত। এই জগতর কেবে স্থির নাই। এই জগত গোটে পাপময় জগতরে আমরা বাস করছো। এই জগত কেবে স্থির নাই। উত্তান পতন এই প্রকার আমরা দেখুଛୁ অনেক বিষয় ঘটি যাଉଛି, অনেক সমস্যা আসুଛି। সমুদ্রর তরঙ্গ যে প্রকার 24 ঘন্টা যে প্রকার তরঙ্গরে সেই প্রভাবিত হচ্ছে, এই জগত মধ্য সেই প্রকার স্থির নাই। এই অস্থির জগতরে আমরা কি প্রকার স্থির ভাবে রহিবা সেটি প্রায় প্রেরিত পাওল আজ আমাকে শিক্ষা দଉଛନ୍ତି, যাহাকি এণু সে কোন কইলে সে তুমানক হৃদয়କୁ সুস্থির করে রখন্তু, যেপরি আমানক প্রভু যিশু আপনা সমস্ত সাধুଙ୍କ সহিত আগমন କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ আমানক ঈশ্বর ও পিতাଙ୍କ ସାମରେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଦେଖାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই অস্থির জগতরে, এই স্থির নথিবা জগতরে আমানে কি প্রকার আমানে স্থির হই পারিবা? কোহাড়ে গলে কি পাপ হইয়া কোটি কি জিবে আপন মানে পাপ দেখিবে, কোটি भी স্থির নাই। আপন মানে ঘরে বসଛନ୍ତି পাপ ଅଛି, আপন মানে মার্কেট কে যাଉଛନ୍ତି পাপ ଅଛି, আপন মানে কোন ব্যবহার করଛନ୍ତି আজি সেই মানে সেই স্থাନରେ পাপ ଅଛି। মোবাইল রে পাপ ଅଛି না নাই? টিভি রে পাপ ଅଛି না নাই? ଅଛି। ଆମେ কোটি রহিবা, কোটি স্থান কামনে ଯିବା? জগতের পাপ ଅଛି না নাই? হ্যাঁ ଅଛି না নাই? ଅଛି না নাই? কোটি ଅଛି? হালেলুয়া। যদি জଣେ মোবাইল মেসেজ আসিଲା, মোবাইল পাଖରେ পুলিশ ভাই ପାଖରେ ଦେଖୁଛି, মেসেজ কোটি আসলা ଦେଖିବ କି নাই? ଦେଖିବ ନା নাই? না কি বন্ধ କରି দেব? ଦେଖିବ। মানে অর্জেন্ট থিলে সে তাকে মেসেজ করব কি নাই? ঘরে কল করে কইব না নাই? এটা পাপ না নাই? তেবে ଆମେ କୋଉଟେ ବସିବା? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ବି ପାପ, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ପାପ, ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ବି ପାପ ହଉଛି। କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ମୋବାଇଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତରକାରୀ ପଡିଯାଉଛି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ପାପ। ଏଇଟା ରଖିକି ଆମେ ଖାଉ, ଏଇଟା ପାପ ନା ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପକଉଛୁ, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ରଖୁଛୁ, ଏଇଟା ପାପ ନା ନାହିଁ? মোবাইল দেখন্তু কি প্রকার শয়তান এই জগতরে আমানকো পাপরে রক্ষা পাই চাহুছি সবু জায়গা। তো মানে কেমিতি আমনে এই শয়তানর সমস্ত চাতুরটা আমরা রক্ষা পাই পারি, কেমিতি আমনে পাপর আমনে উদ্ধার পাই পারি? তার উত্তর আছে না নাই? আছে না নাই? সমস্ত আমনে মোবাইল ব্যবহার করছো, মোবাইল সমস্ত আমনে ব্যবহার করছো, কিন্তু যেতিকি ব্যবহার করিবা কথা তাটার অধিক মানে মোবাইল ব্যবহার করছে। এমিতি আমরা জনে জনে অছু যে মোবাইল কা মানে
ଶୋଇଲା ବେଳେ ତକିଆ ବେଳେ ତକି ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ଗୋଟେ ଦିନ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଜଣେ ପୁଣି ଏମିତି ଝିଅଟା କ'ଣ କରିଛି ମୋବାଇଲଟା ଭାଇବ୍ରେସନ ରଖିଛି ଆଉ ସେ ରଖିଛି କ'ଣ କରିଛି ଏଡ଼େ ଚାବିରେ ରଖିଛି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଭାଇବ୍ରେସନ ରଖିଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ମୋବାଇଲଟା ମାନେ ଦେହ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପୁରା ଧରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ତାର ରିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ରିଙ୍ଗ ଗଲା ହଠାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ସେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେ ରଖିଥିବା ଝିଅଟା କ'ଣ ହେଇଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନି ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ଛାତିରେ ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ନେଲା ପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅନେକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ତଦନ୍ତ କରିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ କି ପ୍ରକାର ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଉଛି। ମୋବାଇଲ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ପାଖରେ ରଖିକି ତକିଆ ରଖିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ 15 ମିଟର ଦୂର ବା 10 ମିଟର ଦୂରରେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ରାତିରେ କିଏ ବା କ'ଣ କରିବ ହଠାତ୍ ଯଦି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଏତେ ଦୂର ଉଠିକି ମଶାରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ପୁଣି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମଶାରୀ ଫିଟେଇକି ସେ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ରିସିଭ୍ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ? ହବ। ପାଖେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହବ କିଣିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ମୋବାଇଲକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଆମେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା କମାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ଅଲଗା ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛୁ ଆମଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଜିଓନ ଚର୍ଚ୍ଚ BBSR ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ସପ୍ତାହକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯାଉଛି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ସେହି ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିନୁ ଯେ ଆମେ ନାମ କରିନୁ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣିପାରେ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେହି ବାକ୍ୟ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ମିସ୍ କଲି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 4-5ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ କରୁଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି କି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିର ହେବା କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେବା। ଏବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିବ ଯିଏ ବି ଜଣ କରିବ ଯେ ଭାଇ ତମେ ଆଜି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ପାର୍କ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ କାମ ହବ ନା ଯୋଉ କାମ କି କାଲି କହିଥିଲି ଯେମିତି ବି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ତମର ଚାକିରି ବି ଯିବ କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କ'ଣ କଲା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ଥିବା ମନକୁ ସ୍ଥିର ଥିବା ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କଲା ଅସ୍ଥିର କରିଦେଲା। କାହିଁକି ମୋର ମନ ଥିଲା ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ବୋଲି ମୋର ସ୍ଥିର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସେଇ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇନି ମୁଁ ବୁଧବାରକୁ ପଳେଇଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏହି ଜଗତରେ କି ପ୍ରକାର ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛି। ଶୈତାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବହୁତ ଚତୁର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେରିମିୟା ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଲେଖାଯାଇଛି।
ପବିତ୍ର ଏଇ ମନକୁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏପରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖ ମାନେ ଦାଉଦ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦାସ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ହୁଏତ ପାପରେ ବା ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପାପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଅନ୍ତଃକରଣ ହେଉଛି କପଟ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖୁ ସେହି ଦାଉଦ ପୁଣି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆଉ ସେ କଣ ଛଳନାମୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପମୟ ହୃଦୟ ଥିଲା, ସେ ପାପର ଆଦତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମିଛ ବାହାରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ରାଗ ବାହାରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନିନ୍ଦା ବାହାରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କପଟତା ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ସେଇ ମାର୍କ ତାର 7 ପର୍ବ 20-22 ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ କଣ କରିଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିଥାଏ। ମୁଁ କିନା କରିଛି ଏଟା କଣ, ମୋ ହୃଦୟରୁ ତ ବାହାରେ ଏଟା କଲା। ଆମମାନେ ଭାବିବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉଟାକି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଭାବିଲା ପରେ ଯୋଉଟାକି କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମହାନ ଜୀବନକୁ ଆମକୁ କ୍ଷତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକି ଯାହାକି ଅନ୍ତଃକରଣ କି ପ୍ରକାର ସୁସ୍ଥିର କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା, ଉପାସନାକୁ ଯିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହଭାଗିତା ହେବା, ଉପାସନାର ସହଭାଗିତା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ଜଗତରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମୋର ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବେ, ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଅସ୍ଥିର ଆଜ୍ଞା, କି ପ୍ରକାର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ଅସ୍ଥିର ଜଗତରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଯାହାକି ସେ ଶେଷ ପଦରେ ଯାହାକି ତୁମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ସାମରେ ପବିତ୍ରତାର ଅନନ୍ୟତା ଦେଖାଯିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଯୋଉଟା କି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ହୋଲିନେସ୍ ଆମମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି, ଏଟା ଅପସନାଲ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ରତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପଲସରି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଅପସନାଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ପଡିବ କି ନ ପଡିବ, ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ନ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ମାନେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥାଉ, ସମସ୍ତେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମର 10th କ୍ଲାସ ହଉ ପ୍ଲସ୍ 2 ରେ ହଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଅପସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ଅପସନାଲ କଣ କଣ? ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ। ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ପଢିଲେ ବି ହବ, ନହେଲେ କଣ ପଢିଲେ ବି ହବ, ହିନ୍ଦୀ ପଢିଲେ ବି ହବ, এটা ଅପସନାଲ। কিন্তু এই পবিত্রতা আপন মানক পাই কো কয়া কাই উদাহরণ দেলি, এই পবিত্রতা আম সমস্তক পাই একটা কম্পালসরি। পবিত্র হেলে বি চলিব, ন হেলে বি চলিব কি? হালেলুয়া। পবিত্র হেবাকু পড়িব যেতেবেলে আমনে প্রভু আমানক ডাকিছন্তি, প্রভু আমানক আহ্বান করছন্তি, উই শুড বি হোলিনেস। হালেলুয়া। আমনে পবিত্র হি পবিত্র হেবাকু পড়িব, কারণ সে নিজে কহନ୍ତି আমে পবিত্র তেণু আপন মানে মধ্যে পবিত্র হন্তু। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। তেণু করি মোর প্রিয় মণ্ডলী, এই পবিত্রতা কেবে মধ্যে ভাবন্তু নাই হেলে চলিব বি ন চলে তো, চর্চকু গলে বি চলিব, ন গলে বি চলিব, কিন্তু পবিত্রতা গোটে প্রকার জিনিস আমানকু কম্পলসরি পবিত্রতা জীবন যাপন করি পারিব। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। পবিত্র বিনা পরমেশ্বরଙ୍କର ସାମରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ ତାର 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବା, ସମୟ ହେଲାଣି ପବିତ୍ର ହେବା। କି ପ୍ରକାର? ତାଙ୍କର
ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ହୁଅ। ହଁ, ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରରୁ, ସମସ୍ତ କାମ କଥାରୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ନର ହତ୍ୟାରୁ, ମିଛ କଥାରୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇବା, ତେଣୁ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ପବିତ୍ରତା not in outward, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ବାହ୍ୟକ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏଟା ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି, ସବୁ ଭଲ ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଦେହ ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିଛି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉଟ ଥିବ, କେତେ କଣ କଣ ଥିବ ମୋ ଜୀବନରେ, କିଏ ଜାଣିଛି? ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏହି ବାହ୍ୟ ପବିତ୍ରତା, ଆଉଟୱାର୍ଡ ହୋଲିନେସ୍ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇନୱାର୍ଡ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମିକତା, ଆନ୍ତରିକତା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆନ୍ତରିକତା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? କେମିତି ହେବା କାହାଣୀ, କେମିତି ହେଲେ କେମିତି ପବିତ୍ର ହେବା? ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ରତା କଣ ଅଟେ? କାହିଁକି ଏହି ପବିତ୍ର ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ସର୍ବଦା କଣ ହେବା? ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ? ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଅନୁତାପ ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 15-16 ପଦ ଲେଖାଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆହ୍ୱାନ କର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଜଗତରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ରହିପାରିବା। ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ପାପ, ଯୋଉଠି ରହିବେ ପାପ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର କରିବା, ସ୍ଥିର କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଇବଲ ପଢିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା। ଆମେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବିନା ଉପାସନାରେ, ବିନା ବାକ୍ୟରେ, ବିନା ପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକର୍ତ୍ତା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାକୁ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ତମ କନ୍ୟା ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଉପାସନା ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି କି? ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି? କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ବହୁତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ହିଁ ସେଥିରେ ଲାଳସା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କର ଏତିକି ଲାଳସା ଅଛି ଯେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମୟରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବି ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ, ତାହାଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗିଥାଉ। ଆଜି ଆମର କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଉପାସନା ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ମତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। এই ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ବିନା ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, 22 ପର୍ବର ଶେଷ ପଦ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଏ, ଯିଏ ଅଧର୍ମ କରୁଛି ସେ ଅଧର୍ମ କରୁ, ଯିଏ ପାପ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଆହୁରି ପାପ କରୁ, ଯିଏ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛି ଆଉ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆହୁରି ସେ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଆସୁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।
से अनंदनीय हेबा पई जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताहाकर साधुमानक सहित आगमन करिवे सेही समय जे प्रकार माने पवित्र एवं ब्लेमलेस लाइफ माने जे प्रकार ईश्वर कथा मरे टियाई परिबा ओ माने अनिंदनीय अर्थात माने अनिंदनीय जोटा कि आज देखुछु मंडली गुडा करे अनेक मंडली मान करे देखुछु अनेक युवा युवती माने से माने धन्य पद पाइबा बदले से माने अनिंदनीय माने निंदनीय होचंती ए भणी परा सेमती से झियो परा सेमती तार पुओ परा सेमती तार झियो परा सेमती तार स्त्री परा सेमती एमिति माने अनेक मंडली गुडा करे माने देखुछु किंतु आज प्रभु चाहंती ए मंडली जे प्रकार अनिंदनीय ताहाकर आगमन समय सेटा इच्छा करछंती एड करे मोर प्रिय मंडली आसु माने देखुछु जे प्रकार बाइबल रे मध्ये अनेक व्यक्ति माने वास करछंती अछंती जे न मध्ये से माने अनिंदनीय भाव रे जे कि ब्लेमलेस लाइफ जीवन यापन करथिले जे प्रभु को भय करथिले ईश्वर को दास थिले पवित्र जीवन यापन करथिले आइबो मध्ये अनेक परीक्षा आसिला अनेक समस्या आसिला तथापि प्रभु को पाखर से के मध्ये छाडी गला नाही ठीक से प्रकार मोर प्रिय मंडली एही शेष दिन मान करे एही पापमय जगत रे एही अस्थिर जगत रे आमाने की प्रकार पवित्र जीवन यापन करिबा एही पापमय जगत रे आमाने की प्रकार प्रार्थनाशील जीवन यापन करिबा प्रभु ताहा इच्छा करନ୍ତି समस्त चट्य मन करिबा अल्प समय में प्रार्थना करिबा प्रभु आज चाहउछंती आमानक जीवन को स्थिर रखिया पाए आज आमानकर अस्थिर जगत रे एही अस्थिर हृदय को आमाने की प्रकार स्थिर करि रखिबा केवल प्रभु कटारे प्रार्थना करंतु प्रभु आपण माने केबे मध्ये निजे निजे केबे मध्ये स्थिर होई परिबे नै निजे निजे केबे मध्ये पवित्र होई परिबे नै निजे निजे केबे मध्ये आपण माने परिवर्तन होई परिबे नै आज प्रभु को डाकंतु प्रभु तुमे ही मो जीवन को परिवर्तन करो प्रभु मो जीवन को तुमे स्थिर करो प्रभु तुमे मो जीवन को पवित्र करो मोर प्रिय मंडली आपण माने निजे चेष्टा रे निजे परिश्रम रे केबे मध्ये परिवर्तन होई परिबे नै निज चेष्टा रे केबे मध्ये आपण माने अस्थिर स्थिर होई परिबे नै निज चेष्टा रे केबे मध्ये आपण माने अनिंदन देखा जिबे नै तेणु करी प्रभु को द्वारा समस्त विषय संभव हो जे प्रभु ख्रीष्ट निजे से पवित्र परमेश्वर करते आज आपण मन को मते पवित्र हेबा पई शिक्षा दोछंती आसुता माने समस्त चक्की बंद करिबा अल्प समय प्रार्थना करिबा तापरे आज्ञा करे नेबे समस्त चक्की बंद करिबा प्रार्थना करिबा ए अस्थिर जगत रे मोर प्रिय भाई भणी माने हम अनेक ए प्रकार वाक्य सुनुचु ए प्रकार हमरे जीवंत वाक्य सुनुचु किंतु आज हमरे पवित्र होचु कि हमरे निज जीवन को हमरे सजाडुचु कि आसु आज हमरे ए वाक्य सुनिबा द्वारा प्रभु हमर आशीर्वाद करंतु प्रभु हमर को दया करंतु प्रभु तुमे ए जगत रे मते अस्थिर जगत रे मते तुमे रखियथ प्रभु मते स्थिर करो प्रभु मते तुमे आवरी करो प्रभु मते पवित्र करो मोर प्रिय मंडली ए क्रिश्चियन जीवन रे ए विश्वासी जीवन रे पवित्रता एक आवश्यकता होती हमर बिना पवित्रता रे ईश्वर कथा मुका माने जाय परिबा नै बिना पवित्रता माने ईश्वर को निकटवर्ती हे परिबा नै कारण ईश्वर महान परमेश्वर होती समते गोटे गोटे प्रार्थना करिबा समते माने गोटे मिनिट हमने प्रार्थना करिबा प्रभु कार्य को समर्पण करिबा जे परमेश्वर मान को पवित्र करिबे जे परमेश्वर मान को स्थिर करि रखिबे जगत रे ए पापमय जगत रे माने हे परिबा ए पापमय जगत रे माने स्थिर होई परिबा ए पापमय जगत रे माने जे प्रकार पवित्र जीवन यापन करिबा ए शेष दिन मान कर माने पहुंची जायछु ए शेष सप्ताह रे माने पहुंची जायछु ए मासर शेष दिन रे माने पहुंची जायछु मोर प्रिय मंडली आशा माने अल्प समय माने प्रार्थना करिबा अल्प समय माने प्रार्थना करिबा प्रभु कोटारे निवेदन करिबा प्रभु कोटारे निज समर्पण करिबा जे प्रभु हमको सहायता करिबे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद ए सर्वस्व परमेश्वर तुम नाम को धन्यवाद दोचो पा ए पापमय जगत रे प्रभु ए अस्थिर जगत रे प्रभु हमर तुमे सहायता कर प्रभु हमर जे स्थिर रहि पारिबो हमर जे पवित्र रहि पारिबो प्रभु तुमे दया कर प्रभु तुमे सहायता कर बाबा हमर जे प्रकार मन परिवर्तन कर प्रभु पवित्र जीवन यापन कर प्रभु सत्य पाए तुमे सहायता कर तुमे पाए अनुग्रह कर प्रार्थना कर हालेलुया प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करो हालेलुया तेरी को प्रार्थना रे माना हमें समस्त प्रभु को निकट रे निज समर्पित करू प्रार्थना रे माना मोसा
ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ମୋସଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଶୁଣିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଲିୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଏଲିୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲ ଯେହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି प्रभु मोर प्रिय मंडल प्रभु तुम्हें जीवशंकर प्रार्थना सुनिल बाबा तुम्हें एलियंकर प्रार्थना सुनिल प्रभु तुम्हें दानिएलंकर प्रार्थना सुनिल प्रभु तुम्हें आनंदकर प्रार्थना सुनिल प्रभु এই মণ্ডলীর প্রার্থনা শুনো বাবা এই মণ্ডলীর নিবেদন তুমি শুনো প্রভু এই মণ্ডলী যে প্রকার প্রভু তোমার আগমন নিমন্তে পবিত্র হয়ে পারিব এই মণ্ডলী যে প্রকার প্রভু অস্থির জগতের স্থির হয়ে পারিব এই মণ্ডলী যে প্রকার প্রভু তোমার আগমন নিমন্তে প্রভু ও প্রভু আনন্দ দেখা দিব প্রভু তুমি দয়া করো তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু এই মণ্ডলী তুমি বাঁচাচ্ছ এই মণ্ডলীর বালককে তুমি বাঁচাচ্ছ প্রভু তুমি দয়া করো তুমি আশীর্বাদ করো प्रभु तुम्हें धन्यवाद बाबा तुम्हें गौरव प्रभु प्रार्थना करो तुम्हारा देव मंडली हालेलुया ফেরিয়া রে বন্ধু ফেরিয়া জগতর সুখ এলাই ফেরিয়া রে